تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر غلام سرور خان ٹیکسلا بار ایسوسی ایشن میں تشریف لائے اور 10 لاکھ روپے کی گرانٹ کا اعلان بھی جو ہے وہ وزارت قانون نے کیا۔ ان کے ہمراہ ایم پی اے عمار صدیق خان اور ایم این اے منصور ایاد خان بھی موجود تھے۔ ٹیکسلا بار کے صدر سید اقرار شاہ بھی یہاں پر موجود تھے اور جنرل سیکرٹری شیخ جلال الدین حیدر بھی یہاں پر موجود تھے۔ مزید تفصیلات بتاتے تحصیلی ہیں ان کو اور جو ڈسٹرکٹ ہیں ان کو اور ہائی کورٹس کو وزارت قانون کی طرف سے فنڈز کا اجرا ہوتا ہے جو روٹین کے مطابق۔ تو ہماری تحصیل کے لیے 10 لاکھ روپے وزارت قانون نے منظور کیے ہیں۔ جو چیک جو ہے وہ منسٹر صاحب کے حوالے کیا گیا ہے۔ وہ آج فیڈرل منسٹر صاحب آئیں گے اور بار کے جو ذمہ داران ہیں ان کو وہ چیک حوالے کریں گے۔ اس کے لیے تقریب منعقد کی ہے اور اس کو ہم نے ذرا بھرپور طریقے سے تقریب منعقد نہیں کر سکتے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ جو ہے یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے 5 سے زیادہ افراد کا جمع ہونا بھی کسی جگہ مناسب عمل نہیں ہے۔ بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور ٹیکسلا میں کافی وکلاء میں بھی یہ بیماری پائی گئی ہے اور ان کا بمشکل علاج ہوا، بلکہ ایک دو دوست ہمارے ہم کھو بھی گئے اس کو۔ احمد خان ایڈوکیٹ صاحب فوت ہو گئے۔ اس وجہ سے ہم نے اس کو محدود کیا ہے۔ دوسرا، رمضان کی وجہ سے سینئر کونسل جو ہیں وہ بہت کم آتے ہیں، پریکٹسنگ لیئر کم آ رہے ہیں۔ اس وجہ سے پھر ہم نے اس کو محدود کیا ہے پروگرام کو۔ تو آفٹر دس ہم اس کو انشاءاللہ ایکسٹینڈ کریں گے۔ خان صاحب آگے ذرا باہر چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کی تقریب کے مہمان خصوصی خان غلام سرور خان صاحب، فیڈرل منسٹر منصور ایاد خان ایم این اے، عمار خان ایم پی اے، اور معزز میرے دوست ایڈوکیٹس بھائی سینئر علاقے کے جتنے سربراہان ہیں یہاں پہ موجود ہیں، سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ جو پروگرام ہم نے، ایک تو بہت کم وقت ملا، میں رات کو رابطہ ہوا ہمارا تنویر اقبال خان صاحب سے اس پروگرام کو منعقد کرانے کے حوالے سے۔ دوسرا، ایس او پیز چل رہی ہیں جو جناب کے سامنے ہیں، ساری تمام ممبران بھی بخوبی آگاہ ہیں کہ زیادہ افراد کا اجتماع ایس او پیز کے درمیان بہت مشکل مرحلہ تھا ہمارے لیے، کیونکہ آنریبل ہائی کورٹ سے بھی ڈائریکشنز آئی ہوئی ہیں اور منسٹری کی طرف سے بھی واضح انسٹرکشنز ہیں ماسک کا، سینیٹائزر کا اور افراد کا فاصلے کا، اور اس وجہ سے تو دوسری رمضان المبارک کی وجہ سے سینئر کونسل بھی بہت کم آ رہے ہیں۔ تو اس تقریب کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم آفٹر رمضان اسے اچھے طریقے سے مینج کریں گے۔ آج جو خان صاحب ٹیکسلا بار ایسوسیشن کے لیے رقم 10 لاکھ روپیز کے حوالے سے وہ لائے ہیں جو کہ ٹیکسلا کے وکلاء کی فلاح و بہبود کے لیے صرف کی جائے گی، اور اس میں ایک پراپر سینئرز کی کمیٹی بنا کے اس 10 لاکھ روپے کی یوٹیلائزیشن کہاں پہ لانی ہے ہم نے، وہ سینئرز جتنے بھی ہیں، رفاقت شاہ صاحب ہیں، شیرپاؤ صاحب ہیں، اپنا عقیل شاہ صاحب ہیں، ناظم شاہ صاحب ہیں، جیسے میر ناصر صاحب ہیں، شوکت خان صاحب ہیں، سینئرز کی مشاورت سے انشاءاللہ تعالیٰ اس رقم کو صرف کیا جائے گا۔ اس کے بعد میں خان غلام سرور خان صاحب سے، منصور ایاد خان اور عمار خان سے اسپیشلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ٹیکسلا بار کے ساتھ ان کا پرانا رشتہ ہے، 85 سے یہ ٹیکسلا بار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو جب ریکویسٹ بھی سمجھیں یا اسے میری طرف سے گلہ یا شکایت سمجھیں خان صاحب کے لیے کہ ٹیکسلا تحصیل کو بھی برابر تحصیلوں کے مطابق 10 لاکھ روپیہ نہیں ملنا چاہیے تھا۔ خان صاحب سے ریکویسٹ بھی ہے اور گلہ بھی ہے کہ یہ آپ کی بار ہے، آپ فیڈرل منسٹر ہیں، ہمارے نمائندے ہیں۔ جب گوجر خان کو 10 لاکھ ملتا ہے تو ٹیکسلا کو 10 لاکھ نہیں ملنا چاہیے، ٹیکسلا کو 50 لاکھ ملنا چاہیے۔ یہ ایک ان سے ریکویسٹ ہے۔ سیکنڈ، فیڈرل لا منسٹر کے ساتھ کنسرن کر کے ہمارے لیے کوئی ایسا
منصوبہ, کوئی ایسی ویلفیئر کے لیے اماؤنٹ, اس کے لیے بھی جناب کوشش فرمائیے کہ ہم آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جو باہر آپ کا دوسرا گھر ہے. یہی میری آپ سے ریکویسٹ تھی, اور تمام لوگوں کا بہت شکریہ جو اس تقریب میں تھے. یہ تھے جناب صدر بار ایسوسی ایشن اقرار حیدر شاہ صاحب. اور اب میں عمار صدیق خان صاحب ایم پی اے تحصیل ٹیکسلا جو ہماری بار میں پہلی دفعہ تشریف, ان سے گزارش کرتا ہوں آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں. میرے انتہائی قابل احترام غلام سرور خان صاحب, تنویر اقبال صاحب, اقرار شاہ صاحب, عقیل شاہ صاحب اور دیگر عزیز, السلام علیکم. میں تمام ٹیکسلا کے وکلاء کا, بالخصوص تنویر اقبال صاحب کا, اقرار شاہ صاحب کا, میرے بھائی عقیل شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ 1985 سے اس بار کے ساتھ, ٹیکسلا کے وکلاء کے ساتھ ہمارا ایک قریبی تعلق, ایک رابطہ, ایک معاملات تھے. اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ تنویر اقبال صاحب بیٹھے ہیں, ان کے بزرگ جو بھی ہمارے بھی بزرگ, انہوں نے ٹیکسلا کی بار کے حوالے سے اور وکلاء کے معاملات میں اپنا ایک بہت بڑا رول ادا کیا تھا. اور آج یہی وجہ ہے کہ ان کے گھر سے بھی اور ہمارے ٹیکسلا کے بھی جتنے بھی شرفا تھے, ان کے فیملی ممبرز جو ہیں, ان کا ایک ایک بچہ وکیل ضرور ہے. اور ہمیں اس بات کی بھی بڑی خوشی ہو کہ جس طرح تعمیر و ترقی کے حوالے سے ہم نے رول پہلے ادا کیا, چاہے اس میں بار کی بلڈنگ ہو, چیمبرز ہوں, آج بھی خان صاحب کی موجودگی میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں اسی طرح کی, اسی نوعیت کے حوالے سے کوئی بات ہوئی کہ جی ہمیں اضافی فیسلٹیز جو ہیں کسی اور مقام میں دی جائیں. تو میں خان صاحب کی موجودگی میں, بار کے عہدیداران بھی بیٹھے ہیں, ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ ڈیمانڈ رکھیں. خان صاحب نے ہم سے بھی پوچھا, عقیل شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور دیگر وکلاء سے بھی پوچھا کہ اگر آپ کو کسی قسم کی بھی فیسلٹی ضرورت ہے, چاہے وہ کمروں کے نئے چیمبرز کی, پارکنگ کی, یا کوئی بھی دیگر فیسلٹی ضرورت ہے, تو جس جگہ کروڑوں اربوں روپے لگے ہوئے ہیں اسی جگہ ہم اضافی فنڈز دے کے اس کو اور فیسلٹیز کو امپروو بھی کرنا چاہتے ہیں. اور میں ایک ذاتی حیثیت میں نے ایک بار جاج صاحب, ان کو میں نے کہا تھا, میں نے کہا جی ایک چیمبرز میں آپ کے سولر پینلز کا ایک معاملات میں خود انیشیٹ کیا تھا. آج بھی میں اس بات پہ میں قائم ہوں, میرا وعدہ ہے, آپ باہر یا کوئی بھی وکلا ہمیں کہیں تو ہم اس کے لیے بھی کوشش کریں گے, کسی حوالے سے فنڈز بھی دیں. اور خان صاحب کی موجودگی یہی آپ ڈیمانڈ رکھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ڈیمانڈ کو ہم فلفل ضرور کریں گے. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو 1985 سے رابطہ تھا, جو سلسلہ تھا, وہ عوامی فلاح بہبود کے لیے, سستا انصاف کرنے کے لیے اور وکلاء کے معاملات کو بہترین طریقے سے حل ادا کرنے کے لیے, اگر ہم اپنا کردار ادا کر سکیں تو ہم سے زیادہ خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہوگا. تو میری یہ ریکویسٹ ہے خان صاحب سے بھی کہ اسی طرح کے وکلاء کی بار کے لیے یہ ہمیں بلائیں تو ہمیں حاضر بھی ہونا چاہیے, اور ان کی ریکویسٹ کو سر آنکھوں پہ رکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم مکمل بھی کریں گے. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں پھر بار کا, تمام وکلاء کا, دیگر اشخاص کا جنہوں نے ہمیں مدعو کیا. اور یقیناً خان صاحب جس طرح آج 10 لاکھ روپے کا جو پروونشل فنڈ جو دے رہے ہیں لاء ڈپارٹمنٹ سے, انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اس فنڈ میں اضافہ بھی ہو, اور جب اضافہ ہوگا تو بہتر طریقے سے فلاح بہبود آپ لوگ کر سکیں گے. بہت شکریہ, مہربانی. منصور نہیں, اب میں اب منصور حیات خان صاحب ایم این اے صاحب جو ہماری بار میں پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں, ان سے گزارش کروں گا کہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब, मेरे मोहतरम तनवीर इकबाल साहब और जितने भी बार के यहाँ पे जितने भी वकला तशरीफ़ फरमाए, अस्सलाम वालेकुम। मुख्तसर बात करूँगा कि आपका इस माशरे में एक बड़ा रोल है। आपका इस माशरे की बेहतरी के लिए कानून साजी, अगर आज आप जायज़ा लें या आज से 1400 साल पहले जायज़ा लें तो ये कानून साजी ऐसी चीज़ थी और इस पे अमल करवाना ऐसी चीज़ थी कि 1400 साल पहले और आज आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब की कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई ऐसी बात होती है जिसकी वजह से ये जो कानून है हम इस पर पूरा उतर नहीं सकते। बात ये इसलिए यहाँ करना ज़रूरी समझता हूँ कि आप लोगों का रोज़ का लोगों से वास्ता पड़ता है और ये शिकायत भी मिलती हैं। मौका तो नहीं है लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ कि आप लोगों का काम है कि लोगों के जो कानून जो एक बना हुआ है हमारे मुल्क का, आइन के मुताबिक उसका तहफ़्फ़ुज़ करें और करते भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ कमी है वो इस बार का हक बनता है कि इस तहसील के लिए, इस तहसील के लोगों के लिए उस पर वो काम करें। इसके अलावा जो हमसे हो सका, जिस तरह ये आज ये फ़ंड के हवाले से तकरीब है, इसके अलावा भी दीगर कोई भी इज्तिमा हो या आपका कोई मसला हो बार के हवाले से, हम ज़रूर हाज़िर हैं आपके लिए। सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी है कि ये जो एक कानून साजी का अमल है इस पे हमें अमल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। आज भी सवाल जी, मौके तो फ़ायदा उठाना चाहिए ना। अच्छा, ये जो अभी यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक पाकिस्तान के खिलाफ एक इत्तेहाद मंजूर हुई है, उसमें पाकिस्तान में से ये सफारती जो है उसकी कमजोरियाँ नहीं ज़ाहिर हो रही, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लेकिन जी इसमें बड़ी वाज़े प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ चुकी है। ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट नहीं है बल्कि पूरी तहरीक इंसाफ, हुकूमत तहरीक इंसाफ और 22 करोड़ आवाम के दिल की आवाज़ है कि नामूस रसालत पे और ख़त्म नबूवत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। हम किसी भी करारदाद को इस के रास्ते में आड़े नहीं आने देंगे। कोई भी करारदाद, ऐसी करारदाद हमारे लिए ना बाइंडिंग है और ना ही हम उसकी पाबंदी करने के पाबंद हैं। इंशाअल्लाह ताला इस तहरीक को लेके आगे चलेंगे। पहले तो OIC के प्लेटफॉर्म पे पूरी उम्मा को कन्विंस करके और फिर जो सलामती कौंसिल का अदारा है, यूनाइटेड नेशंस का अदारा है, इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर इस पे आवाज़ उठा चुके हैं, उस फोरम पे बात कर चुके हैं और उस करारदाद के हवाले से यूनाइटेड नेशंस में भी बात की है। सर, इलेक्शन रिफॉर्म्स पे अपोजिशन जमातें साथ देती नज़र नहीं आ रही। अगर अपोजिशन जमातें इस पर इत्तेफाक नहीं करती गवर्नमेंट के साथ, तो हिकमत क्या हिकमत अमली क्या? लेकिन ये हुकूमत ने इलेक्शन को क्रेडिबल बनाने के लिए इलेक्शन रिफॉर्म्स करने का तैयार कर रखा है। इस मुल्क में जब से मैंने भी इलेक्शन लड़ना शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली इलेक्शन हम जीते हैं, लेकिन कोई भी इलेक्शन क्रेडिबल नहीं हुआ। और इलेक्शन की क्रेडिबल ना होने की भी बहुत सारी वजूहत हैं। उसमें एक इलेक्शन लड़ने वालों के मिजाज पे भी डिपेंड करता है कि मजाजन हमारी कौम अपनी हार तस्लीम नहीं करती और जीतने वाले की जीत को तस्लीम नहीं किया जाता। तो स्पोर्टमैन स्पिरिटशिप का मुजाहरा नहीं किया जाता सियासी जमातों के अंदर, और सियासी लोग जो इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं। तो हमें तो कुछ सीखना चाहिए अपने बच्चों से, नौजवानों से, स्पोर्टमैनों से कि वो जब कोई भी मैच जीतते हैं या हारते हैं तो हारने वाला अपनी हार तस्लीम करता है और जीतने वाले की जीत तस्लीम की जाती है। तो ये स्पोर्टमैन स्पिरिटशिप का भी मुजाहरा करना चाहिए। तो इस काम के लिए अगर फिर पॉलिटिक्स अपोजिशन की जमातें करती हैं, करना चाहती हैं, जो कि
वो पैदावारी अनफेयर मीन्स की हैं। आज तक दोनों बड़ी पार्टियां अगर इक़्तिदार में आईं तो फेयर इलेक्शन के साथ नहीं आईं, साजबाज करके कुछ मैनेज करके इलेक्शन कमीशन के साथ, पोलिंग स्टाफ के साथ, तो वो हरगिज़ ये नहीं चाहेंगी कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हों और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों। तो हमारा ईमान है कि फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हों। ठीक है, हमारी हार होती है, हम हार तस्लीम करते हैं, हम अपनी इस्लाह भी करते हैं, हम इसे डिस्कस भी करते हैं कि हम में क्या खामियाँ हैं। तो कम अज़ कम इसमें अपोजिशन को, ये एक नेशनल इशू है, जमहूरियत के बका के लिए ये ज़रूरी है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हों और तमाम सियासी जमातों में इत्तफाक राय हो और कंसेंसस के साथ ये लेजिस्लेशन हो ताकि आने वाले इलेक्शन क्रेडिबल हो। खान साहब ये जो जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, रोड के हवाले से लेटेस्ट पोजीशन क्या है? यार ये इतनी है मैं खान साहब ये जो जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं इसमें गवर्नमेंट जो है ना वो एक सीट भी हासिल नहीं कर सकी, इसकी क्रेडिबिलिटी पे जो है ना वो इस वार्फ नहीं आता है या देखें जी, ये ना कहें केपी में इलेक्शन ज़िमनी हुआ है, करक की सीट पे हुआ है, वो सीट जमीयत उलमा इस्लाम की थी, हमारे एक दोस्त थे, उनकी वफ़ात की वजह से वो सीट खाली हुई, तो JUI की सीट तहरीक इंसाफ थी। केपी के अंदर हम सीट हारे, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारी प्रोमिनेंट PTI की फैमिली थी, उस फैमिली के अंदर एक रिफ्ट आई और रिफ्ट का उन्हें फ़ायदा हुआ तो वो इलेक्शन जीते। बाकी पंजाब के अंदर जो 3 सीटों पे इलेक्शन हुए, 3 इलेक्शन वो जीते, वो तीनों सीट्स उनकी थी, तीनों सीट्स उनकी थी, हमने अपनी हार तस्लीम की। लेकिन अगर 2018 के रिज़ल्ट्स और आज के रिज़ल्ट्स को देखें, उसका कंपैरिजन करें, तो PTI के उम्मीदवार वो इलेक्शन जीत नहीं सके, लेकिन पहले से ज़्यादा तादाद में उन्होंने वोट हासिल किए। लेकिन इसके बावजूद हम हारे हैं, हम अपनी हार तस्लीम करते हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट हमारी हुई है और वो ये तीनों सीटें PMLN की थी जो वो जीते। नवाज का कहना है जी कि नवाज शरीफ के अलावा बाकी सब माइनस हो चुके हैं, सिर्फ नवाज शरीफ में ना है। क्या कहना है? जो माइनस हो चुके हैं उन्हें वो प्लस करना चाहते हैं, वो माइनस ही रहेंगे। सीनियर पॉलिटिशियन है सर, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत के अपना टेन्योर पूरा करेगी सर? इंशाअल्लाह ताला मौजूदा हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करेगी, इंतखाबात बर वक्त होंगे, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे और अपोजिशन जमातों में टूट फूट का अमल शुरू हो चुका है, हर जमात के अंदर भी टूट फूट है और PDM का तो वैसे ही अशर नशर हो चुका है। लास्ट में ये बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आप क्या समझते हैं कि रिगिंग और धांधली के मामला में वो कंट्रोल होंगे? लेकिन ये 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मोर देन 70% इस चीज़ के चांसेस हैं। इंतखाबात जितने भी होते हैं प्रोविंशियल इंतज़ामिया इंतखाबात करवाती है, इसे आप भी बखूबी आगाह हैं और हम भी इससे मुतासर हैं कि हमें उस मशीनरी को इस्तेमाल करके मुखालिफ पार्टी को हराने की कोशिश होती है और वो हमेशा बददियानती से इलेक्शन लड़ते हैं और मैनेजमेंट से इलेक्शन लड़ते हैं और मैनेजमेंट से इलेक्शन जीतते हैं। तो उस बददियानती की मैनेजमेंट से बचने के लिए, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का इलेक्शन ज़रूरी है। खान साहब ये जो कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने इतनी लंबी तातीलात का ऐलान किया है, मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है और तमाम ताजिर तंजीमों ने जितनी मरकज़ी भी हैं उन सब ने इसको रिजेक्ट किया है, आप क्या समझते हैं कि क्या ताजिरों का मौक़िफ़ जो है वो ठीक है या हुकूमत का मौक़िफ़ ठीक है? इस बारे में आप ताजर अपनी ज़ात का सोचता है कि मैं मैक्सिमम कमाऊं, वो इंसानियत का नहीं सोचता, इंसानी जान के बारे में नहीं सोचता। जिस तकलीफ़ दे अमल से कोई मरीज़ गुजरता है उसे नहीं देखता, वो तो अपनी जेबें अपनी तिजोरियाँ भरना चाहता है। तो ताजरों को भी हुकूमत के साथ इत्तफाक करना चाहिए फलाह इंसानियत के लिए, इंसानी जानें बचाने के लिए। अस्पतालों में आज जगह नहीं है, आप देखते नहीं हैं कि हिंदुस्तान में लोग सड़कों पे मर रहे हैं, फुटपाथों पे मर रहे हैं, बाज़ारों पे मर रहे हैं। हमारा ताजर तबका यही चाहता है कि यहाँ भी लोगों की लाशें सड़कों पे हों, फुटपाथों पे हों। तो ताजर तबके को भी SOPs पे अमल करना चाहिए। तो अगर एक हफ़्ता कम कमा लिया तो कोई हरज नहीं है, तो हुकूमत के साथ ताउन करना चाहिए।
थैंक यू जी, थैंक यू। अरे बाबा